आसी बल्लू चैनल ते तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ और ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪਨੋਟ ग्रेट पर्सनैलिटी ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਆਪਣੇ ਵੀਵਰਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ दीजिए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ परंतु बहुत लोग नहीं जानते कि ये जो पर्सनैलिटी मेरे नाल बैठी है कौन ने। सो अज आप इन्हों तो ही जाणांगे इन्हों की ही जवानी। सर जी मैं तो तुहाडे बारे थोड़ा बहुत जानना है परंतु बहुत सारे लोग नहीं जानते, उन्होंने अपने बारे थोड़ी बैकग्राउंड बारे जरूर दसो। तुहाडा नाम की है तो तुसीं की करदे हो? जी मैं पहला तो धन्नवाद करूँगा सर दा कि उन्होंने अज इस चैनल ते मैनू इनवाइट किया। RC बल्लू चैनल ते RC बल्लू चैनल ते जी। सो मतलब बल्लू भाजी असीं इन्हां नूं कहने आ और साडा बहुत प्यार है इन्हां नाल। ते अज मैं आया सी ते अज इस वीडियो में शूट करने का मौका मिल रहा है। मैं पहला तो उपर वाले का धन्यवाद करूँगा कि अज ये समा उसने साढ़े वास्ते तैयार किया और मैं काफ़ी अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा कि अज बल्लू भाजी के नाल बैठ के मैं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ अज अपनी जर्नी बारे दस पा रहा। सो मेरा नाम विकास पनोट है और मैं लुधियाने का रहने वाला। और अगर मैं अपनी बैकग्राउंड हिस्टरी की गल करा तो मेरे फादर साहब ने एक A1 साइकिल नाम का तुसीं नाम सुनिया होगा। उस फैक्ट्री उन्होंने 25 साल नौकरी की जी। और तुहानूं पता ही कि जदों जिम्मेवारियां दा सानों पहला जिहड़ा घर दे विच देखिया जांदा है कि सानों वड्डा बच्चा जिहड़ा उहदे उपर ये देखिया जांदा कि मेरा ये वड्डा बच्चा इहदे उपर जिम्मेवारियां पहलां पाईयां जाण। तो फादर साहब नूं जदों नौकरी उन्हां दी कंप्लीट होई तो उन्होंने मैनूं चूज़ किया कि तुहानूं काम करना पएगा क्योंकि प्राइवेट नौकरी दे विच तुहानूं पता पेंशन नहीं होंदी जी। सो उस तो बाद फादर साहब ने मैनूं कहा भी मेरी नौकरी चली गई है, हुण तुहानूं काम देखना पएगा, मेरे नाल मोढे नाल मोढा ला के काम करना पएगा। मेरे तो छोटा ब्रदर और मैं दोनों असी जिहड़ी फस्ट ईयर की मैं पढ़ाई विचों छड्डी और मैं अपना जॉब ते स्टार्ट किया काम। और पहली मिस बल्लू जी मैं जिहड़ी नौकरी की है जी और 1000 रुपये की नौकरी सीगी एक ऑफिस दे विच कि कोई क्लाइंट्स आ रहे हैं पानी पिलाने वास्ते लड़का चाहिए सीगा या कोई बैंक च पैसे जमा कराने हैं गया तो मैं बैंक च पैसे जमा कराने वास्ते उस नौकरी वास्ते सीगा। लेकिन उन्होंने मैनू कभी क्लाइंट आया उन्होंने पानी पिलाओ कभी चाह पिलाओ ये काम तो मैं सारा दिन रहिंदा सी जी। तो सर अपनी फैमिली दे विच कौन कौन ने? फैमिली च फादर साहब सीगे जिहड़े अपनी इस दुनिया तो चले गए ने अपना यात्रा पूरी करके। रिसेंटली मेरे मदर 8 महीने पहला वो भी चले गए हैं। फैमिली यानी कि असी 4 ब्रदर हैं, एक सिस्टर है और सब मैरिड ने और मैं हुण अपने इंडिपेंडेंट अपनी वाइफ दे नाल एक छोटी गुड़िया है मेरी और असी 3 जने हैं घर दे विच। ते अपनी एजुकेशन कित्थे होई? एजुकेशन लुधियाणे हुई जिहड़ी मैं तुहानूं दस रहा सी कि पढ़ाई विच छड्डनी पई मैनूं फस्ट ईयर दी। लेकिन वो ड्यूरिंग जॉब के दौरान फिर मैनूं प्रेरित किया गया मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट जिन्हां को मैं जॉब करता सी। मैं कोरसपोंडेंस अपनी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की और शाम दियाँ क्लासेस लगा के मैं अपनी GNE कॉलेज लुधियाने ही है उत्थे शाम दी क्लासेस लगा के मैं अपनी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की। सो 4 साल की डिग्री जी जी। सर जिन्हां कोल तुसीं एजुकेशन लई किसी ऐसे टीचर का नाम लेना चाहोगे? जी उत्थे साडे मिस्टर मनजीत सिंह जी जिहड़े मैनूं काफ़ी अच्छा समझाते सीगे और ईवन के मिस्टर दीपक गुप्ता जी जिहड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट सीगे और प्रमोद गुप्ता जी उन्होंने मैनूं काफ़ी ज़्यादा गाइड किया और अगे आने वाले जिहड़ा टाइम सीगा उहदे बारे जानकारी दी कि अगे आने वाला समा बड़ा मुश्किल है, तैनूं नाल पढ़ाई नाल करनी चाहिए है। तो उन्होंने प्रेरित होकर मैं वो पढ़ाई जारी रखी तो अज मैं कंप्यूटर इंजीनियर भी हैगा और 12 साल मैं कंप्यूटर की लाइन दे विच रहा और अच्छे पैसे उपर वाले की कृपा नाल बनाए है। लेकिन उस तो बाद रिसैशन कंप्यूटर लाइन च आया फिर मेरी लाइन चेंज हुई। ओके जी। उस तो बाद जो लाइन चेंज हुई तो फिर मैं एक्यूप्रेशर लाइन च चला गया। उस दौरान फिर मेरी मुलाकात एक इंडस्ट्री नाल हुई जिस इंडस्ट्री च मैं काम कर रहा। मतलब ये कह सकते हैं कि कुछ समय पहला काफ़ी
ਟਾਈਟ ਸੀ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਮੈਰਿਜ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਜੀ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। 2006 ਔਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗੁੜੀਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਬਿਟੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਜਾ। ਪੂਜਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਜੀ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ, ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਨੀ ਪਰਯਾਪਤ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੈਲਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੈਲਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੈਲਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਮਿਲਦੀ ਗਈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਗਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬੱਲੂ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ 16 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। 16 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ 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 ਸਰ, ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੀ, ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੈਸਟਿਜ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ। ਓਕੇ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੈਲਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਓਕੇ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਸਨਲ ਕੇਅਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਰੇਂਜ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬਾਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਲ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਲ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ, ਉਹ ਪਲ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕੂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵਰਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਬੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਡੀਅੰਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੈਲਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰਾਹ ਭਟਕ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭਟਕਾਤਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਘਰੇ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿ ਲੜਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਾ ਭਟਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਬੀ ਮਿਲੀ ਕਾਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਟਾਟਾ ਮਾਂਜਾ ਕਾਰ ਜੀ ਜੀ ਨਵੀਂ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਵਾਹ! 1800 ਤੋਂ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਵਾਹ! ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨया ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਸ ਜਰਨੀ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ XUV 16 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਡਲ।
ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਵਾਹ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ ਮਿਲੀ 85 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲక్ష్ਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਨਾਲ 3-4 ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਸਰ, ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਵੈਸਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜੋ ਓਨਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੂੰਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਟਰ ਗੌਤਮ ਬਾਲੀ ਜੀ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਦੀਪਕ ਸੂਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਕਨਵਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਾਵਤ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਬਾਲੀ ਜੀ, ਦੀਪਕ ਸਰ ਜੀ ਔਰ ਕਨਵਰ ਜੀ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 3 ਕਰੋੜ ਪਲੱਸ। ਸਰ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹੈਗੇ? ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ 3 ਕਰੋੜ ਪਲੱਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕਮ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ? ਜਿਸ ਕਲੋਨੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕੰਮ, ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਾਡੇ। ਮਤਲਬ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਿਸ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ? ਜੀ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲੋਕ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, YouTube ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਫਲ ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਯੂਥ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕਾਫੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਗਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਜਾਂ ਅਰਬਪਤੀ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਐਥਿਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਕਰੋੜਪਤੀ, ਇਹ ਸਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਆ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮਾਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀਸ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਘੁੰਮਣਾ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰੱਖਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਂਡਸਮ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਮਤਲਬ ਆਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਇੱਥੋਂ ਵੈਸਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਈਟ ਫਿਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਅਮੀਰੀ ਰੇਖਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰਹੀਸਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸਰ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਨੂੰ? ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਸੈਟਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਪ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹਿੰਦੀ ਮੂਵੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਧਰਤੀ ਸੋਨਾ ਉਗਲੇ ਉਗਲੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੱਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ
ਔਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸੋਨਾ ਵੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਫੇਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਲੱਭਣ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਘਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਜੇ ਤਰੀਕਾ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਕਿ YouTube ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਚੈਨਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਨਾਂ ਲਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਲੂ ਭਾਈ ਦੇ ਆਰਸੀ ਬੱਲੂ ਆਰਸੀ ਬੱਲੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾफ़ी ਪਿਆਰੇ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਕਾफ़ी ਦਿਲਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਨਹੀਂ ਯੂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪਨੋਟ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਦੀजिए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।